and you must take advantage of the situation. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in one of the hadiths, go to China to receive education. એટલે તમે ચાઇના બી જાઓ as long as તમને education મળે. And this if you educate a girl, especially for children, leaving you out, very important for you also to be educated. But especially you girls, and get to educate a girl, a woman, is to educate a nation. To educate a boy, he will educate himself and be happy. But you girls are most important because you are going to bring up your children and your children are going to take your ways and habits. So you will be educating a nation. Understand what I say? Inshallah. So anyhow, I don't have very much to say. I'm not a speaker, but whatever I see today, Allah's rahmat, I'm really impressed with what you people are doing. And I hope, inshallah, Allah gives you people all a lot of but not only in your education, but with people and your officials that go out. I mean, imagine going out throughout the world and going for corrections for other people's children, not just for your child, for other people's children. So this is what is something that you people must appreciate and take full advantage of it. And inshallah, when you people are studying now and then, give me a thought. Jadi nanti ada juga tahu betul boleh ni. Apa dah tahu Gujarati mah boleh kan mana kalau bisa apa ini. But probably I know what they try to say, what they try to do. So now I'm telling you in my broken English, teaching Gujarati mau kalau boleh they take advantage. Inshallah, kalau boleh dari kami akan. Thank you very much. Assalamualaikum. Actually, I think Jordan, you are the first as a guest who addressed our school. But I must say, in our school, if you look at the result sheet, in exam result sheet, the girls are in leading position. So it's a proud for you. So usually all the girls are first, second, but mostly the girls get first, second, third rank. And inshallah, we try to uplift the girls. And not only both boys and girls, but we think that it is the give of the time. And inshallah, what you feel and we will do it, we will achieve it. Thank you. ધન્યવાદ આચાર્ય સાહેબ, ધન્યવાદ જોરાને ખાસ સ્ટ્રીટ એરોની ગર્લ્સ એજ્યુકેશન માટેની વાત કરી કે શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરશે તો એ હેપી થશે લાઈફમાં, જીવન સારી રીતે જીવી શકશે. પણ એટલે બહુ સરસ વાત કરી કે જો ગર્લ્સ એજ્યુકેશન પ્રાપ્ત કરશે જેસ તો છે નહીં કોણ જેસ મતલબ કે મારી છોકરી જેસ રેન્જ પણ અમે એને પ્યારથી જેસ કહીએ છીએ. એવું છે. તો જો તમારે યોગ્ય લાગે તો સવારે અમારી ઘેર આવી છોકરી જો જાઓ અને તમારે સારી લાગશે તો આપણે આગળ વાતમાં જોઈશું. હા ઠીક છે. હેલો રૂબી. હા બોલો. હું કોનો ફોન કરે છે? કોણ મળી ગઈ? બાજુમાં કે પડોશી? કોઈ મળી નથી ગયો. એ બધા ચિંતા છે. તમે શું વાતમાં બધાને મારી નાખો છો? આપણી જે દીકરી માટે બહુ સારો વિચાર્યો છે તો તમે જલ્દી
કીધું કે આપણે આવતીકાલે દાવત રાખી છે તે દાવત ખાવા. હલો અને ઇબ્રાહિમ ભાઈ હેલો ભાઈ કેમ છો? બસ મજામાં. અમે આવતીકાલે દાવત રાખી છે તો તમારે કાલે દાવતમાં આવવાનું છે મારા ઘરે. ના હવે ખોટી તકલીફ ના કરશો. હવે એમાં શું તકલીફ તમને જોવાઈ ગયો? જેની મમ્મી ક્યાં મળી ગઈ? તો કદાચ કેમ તો દાવત છે? જરા નાસ્તો લઈને આવતો. મમ્મી આ ખાવા કોને બનાવ્યું? બહુ સ્વાદિષ્ટ બન્યું છે. પૂછ લે. આંટી આ ખાવા કોને બનાવ્યું? આ તો મારી દીકરી જેસે બનાવી. અચ્છા તો આપણે આ ઈસકો કેવો સમજવો? અમે 5 તારીખે જલસ લઈને આવીશું. હા બરાબર. જરા પેજને થોડું બતાવ આપણું. તમારું નામ શું છે? તમે ક્યાં સુધી ભણેલા છો? 12 સુધી. ખૂબ સરસ. મમ્મી છોકરી તો ખૂબ શાંત છે. એને વાત કરી તો મારા સાથે ઈશારામાં વાત કરી. હું મને કંઈ બોલી પણ નહીં. અલા ડબ્બા, પેલી જ વાર છોકરી શરમાય તો ખરી જ ને. ચાલો ત્યારે અમે જઈશું. હા. હવે જાન્યુઆરીની 5 તારીખ છે. આજે જનસનો દિવસ છે. જેટલા ઉત્સાહ તમે તરત તૈયાર થઈને આવો, એટલી કહેવાય આપણા સાઈડ. કેમ છો બેટા? કેમ છો? આલિયા, ઓ લઈને આવો. આલે. બધાને હોળી લગાડ. મીઠાઈ કોણે બનાવી? આંટી, મીઠાઈ કોણે બનાવી? તમે જાતે જ પૂછી લો ને. મીઠાઈ કોણે બનાવી? આ મીઠાઈ તો મેં બનાવી.
કરવું જોઈએ. तब तो सिर्फ खिलौना टूटा करते थे, तब तो सिर्फ खिलौना टूटा करते थे. So when we are child, okay, we were child. That time the sadness, sorrow was also enjoyable. That time only the toys had been broken. Even though we got enjoyment, sometimes we ourselves broke them. वो खुशियाँ भी न जाने कैसी खुशियाँ थी. Those happiness, joy was also remarkable. तितली, butterfly, तितली पकड़कर उछला करते थे. तितली, पतंगिया पकड़ेंगे. The butterfly, we catch them and then jump and enjoy. पाँव मार के खूब बारिश के पानी में चलते थे. आजूबाजू का તમે જતા હશો પાલેજ, તમે પાલેજ જતા હશો, ભણતા નોકરી કરતા હશો, વરસાદમાં ચાલતા જતા હશો તો પાણી વરસાદ પડતો હશે એટલે ખાબોચિયામાં પગ મારતા હશો અને બીજા પર પાણી ઉડાડીને મજા લેતા હશો. तो पाँव मारते खूब बारिश के पानी में अपने आप को भिगोया करते थे. अब तो एक आंसू भी रुसवा कर जाता है. મિત્રો અમારા રડવું હોય તો રડાતું પણ નથી અને હસવું હોય તો હસાતું પણ નથી. જે તમે જેટલા દિલથી હસો છો. If we want to cry or smile, that innocence is not now at this age when we were child. Okay. अब तो एक आंसू भी रुसवा कर जाते हैं. बचपन में दिल खोल कर रोया करते थे. मित्रों ઓકે, આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ તો આપણી પાસે એક મહેમાન ઉપસ્થિત અનવરભાઈ, એનું સ્વાગત આપણે પછી કરીશું. અલ્તાભાઈ છે કાર્યક્રમને આગળ વધારે. થેન્ક્સ પ્રિન્સિપલ સર. આવી ગયો. ચાઇલ્ડહુડનેસ ની વાત કરી આચાર્ય સાહેબે પોતાના વક્તવ્યમાં કે બાળપણ કેટલું કોમળ, રુજુ, સેન્સિટિવ, સંવેદનશીલ હોય છે અને મોટાપણ મીન્સ એડલ્ટનેસ કેટલી યાંત્રિક, આર્ટિફિશિયલ અને संवेदनविहीन હોય છે. धन्यवाद सर. लोगों को मोहब्बत से बांधे जो हम ऐसी सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी. हमें कहाँ है जो तुम भी कहो, हमें कहाँ है जो तुम भी कहो. आओ हम मिल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा. आओ हम मिल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा. हमें कहाँ है जो तुम भी कहो, हमें कहाँ है जो तुम भी कहो. जल में सरारे हैं, पानी किनारे हैं, हम काटे कटते नहीं. जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं. वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, ये देश तो अपनी शान है. वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, ये देश तो अपनी शान है. हमें कहाँ है जो तुम भी कहो, हमें कहाँ है जो तुम भी कहो. सबके दिलों को मुहब्बत से बांधे जो हम ऐसी जंजीर है. ऊंची उड़ाने हैं, ऊंचे इरादे हैं, हम कल की तस्वीर है. जो हमें प्यार दे हम उसे प्यार दे, रोशनी के लिए जिंदगी अपनी
वाड़ दे, जो हमें प्यार दे हम उसे लाल प्यार दे, दूसरी के लिए जिंदगी अपनी वाड़ दे। मैं कहाँ है जो तुम भी कहो, मैं कहाँ है जो तुम भी कहो। सुनो से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगाओ सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। નેક્સ્ટ ડ્રામા છે પ્રાઉડ ઓફ મની, પૈસાનો ગમન. શાહનવાજ એન્ડ ગ્રુપ પ્રસ્તુત કરશે. એમાં ધન્યવાદ પુષ્પાન સાહેબ. રાજ્યમાં સ્કૂલની ફી ભરવાની છે. કેટલી ભરવાની? 1000 રૂપિયા. ફી ઘણા કામ લેવા અહીંયા રહે છે. નંદુ મહારાજ પ્રણામ. પ્રણામ. બોલો. મારા છોકરાની સ્કૂલ ફી ભરવાની છે. મારું નામ છે નંદુ ભીડે. વિભાગમાં છે કે પણ મહિના પહેલા પૈસા લઈ ગયો હતો અને હવે પાછો પૈસા લેવા આવ્યો. મને કીધું તો ખરો કે મારા છોકરાની સ્કૂલ ફી પણ હું હવે તને પૈસા નહીં આપું. આના મને થોડા પૈસા આપો. સારું સારું, પણ મને મહિના પહેલા પૈસા પાછા જોઈએ. હું તમને મજૂરી કરીને પૈસા આપીશ. સારું, કેટલા જોઈએ? 1000 રૂપિયા. આવા પૈસા અને મને પાછા પડી બીજો મહિનો. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. સારું. કઈ ગો દીકરા એ તારા સ્કૂલ ફી ભરેલી છે. સાવડારાજી. બંને સાવડારાજી, હું ખૂબ ભાઈ સાહેબ ખૂબ આનંદ છોડી દઈશ. જ્યાં તારે મોડ થાય છે સ્કૂલ. સાવડારાજી, હું સ્કૂલ જાઉં છું. સમાધાની પાર્ટી અમારો બોસ આગળ ચાલે છે. ચલો પાછળ 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 ચાલો. બસ. અરે ભિખારી, તું ક્યાં જાય છે? હું ભણવા જાઉં છું. અરે તું ભણશે? મા બાપ જેટલી છે તારા બાપની પોસ્ટ. મા બાપે ફોન કરે તો હું પાસ થઈ જાઉં. મેં તારા જેવો નહીં, હું મારી મહેનતથી પાસ થઈશ. એટલે તારા બોલવાનો વિચાર શું છે? હે બોલવાનો વિચાર શું છે? ચાલો બોલ. ચાલો એની ઉપર કચરો મારો. અરે રાજુ, કચરો શું કામ ફેલાય છે? આ ગંદકી તું ના કર. બોસ પૈસા ની થકી. અરે રે રવા દે. આપણી પાસે જો આ પૈસા જો આપણું પૈસાનું ભર ભરેલું છે. ભિખારી મારા બાપથી ભીખ લઈ લે તું. મને તારા પૈસાની જરૂર નથી. શું જરૂર નથી? એટલે જ નહીં તારા ડાટો માંગે ભીખ માંગવા આવે છે. આ દાદાજી વિશે વસ્તુ બોલતો ના. શું છે તારે? હે હું તો ક્લાસમાં જાઉં છું. જા મારી ઇજ્જત જશે. જા ગુડ મોર્નિંગ સર. અરે બેસી રહો. કોણ આવ્યું? બેસી રહો તમે. ઉપર થાળા છો. શું થયું સાહેબ? તમે કે સાળ આવ્યા છે? સાહેબ મને એવું ખબર છે તમે આવ્યા. મને લાગ્યું કે ભિખારી હાથો વાવ ઉભો છો. સોરી સર. બેસી જા. ચાલો આપણે આ સાહેબ છે કઈ ચાલો. તું બેસી જા. તું તો બેસી જ હવે. સોરી. આપણે આજે યુનિટ 10 ડાયમંડ આર થોડીવાર વિશે ભણીશું. કોઈને ડાયમંડની વ્યાખ્યા આવડે છે? બોલ રાજુ. સાહેબ ડાયમંડ એટલે છોકરો ને છોકરી. છોકરો એ માટે કે અમારે એક મેડમ છે ને તે કહે છે કે જે છોકરો હોમવર્ક ના લાવે તે છોકરાને કહે જો પેલો ડાયમંડ ઉભો થયો. છોકરી કઈ રીતે? છોકરી બધું લટકાઈને ફર્યા કરે તે માટે. ડાયમંડ એક વસ્તુમાંથી ડાયમંડ એક પ્રકારનો પથ્થર છે જે જમીનમાંથી મળી આવે છે. તેને યોગ્ય આકાર આપીને બોલ મારીશ. સ્ટોપ. વીટી અને સેટ તરીકે ઉપયોગ કરે તેને ડાયમંડ કહેવામાં આવે છે. સાબાશ પેલા સાબાશ. બેસી જા. તું ભણવાનું તને નહીં પાડું. હવે કશું પણ બોલતો ના. સોરી સર. હવે હું ડાયમંડ ક્યાંથી મળે છે તે તમને બતાવું છું. ડાયમંડ ઇન મેલે આફ્રિકા. ચોક માર્યો. સહી મને ચોક માર્યો. તું ભણવાનું તને નહીં પાડું. આગળ આવ. તો આ હરકતો ની કઈ છે
સાહેબ મેં શું કર્યું? તું ચોક મારે છે ને પાછો બીજાનું નામ લે છે. સાહેબ મેં હાથમાં આવ્યો. તારી હરકત બહુ વધી જાય છે. તું નવમામાં 2 વખત નાપાસ થયો છે. સાહેબ હું મારી જાતે થોડી નાપાસ થયો, તમે તો મને નાપાસ કર્યો. નાપાસ જ થાય ને તું. સોરી. હું તારા ઘરે નોટિસ મોકલીશ હવે. ના સાહેબ એવું ના કરતા. ના તું બેસી જા. પ્રિન્સિપલની ઓફિસ પર જાય છે. મેં કહ્યું સર. શું કામ છે? સર અમારા ક્લાસમાં એક નંદુ પીરિયડનો છોકરો છે તે ખૂબ મસ્તી કરે છે. તો સારું તમે એને ઘર નોટિસ મોકલો. સર પણ મારી પાસે એડ્રેસ નથી. થેન્ક યુ સર. ચાલ હવે તારા ઘરે જવાનું છે. સાહેબ કઈ જવાનું? તારા ઘરે તારા પપ્પાને કહેવા. યસ વેલકમ ટીચર આવો. શું કામ કર્યું? સર તમારા છોકરાને જુઓ. પપ્પા કેવું છે? જો તમારા